शुभ सकाळ पिलाମାନେ आजिर आमर ओडिया शिक्षादान कार्यक्रम में तुम मानक स्वागत करुच्ची। आरंभरू मु तुमको गोटे प्रश्न पचारछि कहल पिले आग काल तुमर पिला माने सब केउठा रही विद्याध्ययन करथिले केउठारे कहल बणरे बा जंगल रे। अच्छा तुम सब जंगल देखिछ एबे आग भली जंगल नहीं जंगल सब क्रम क्रमे लोप पाई आसी आम जनबसति बढ़ी उठुची लोक संख्या वृद्धि पाइलानी तेणु आम ए जंगल देखा पाने देख ले ये गोटे जंगल चित्र देख जंगल सब कौन अच्छी गछ पत्र जंतु पढ़े ये चढ़ई हिंस्र जंतु मैंने भी जंगल में रुहति। अच्छा तुम्हें मैंने भावुव जंगल सब हिंस्र जंतु रोचे आ शिष्य मैंने केमती रही पाठ पढ़ुते आर्य ऋषि मैंने केमती रोते से किसी क्षति कर एक भावा ठीक किंतु ये जो आर्य ऋषि मैंने तपस्या करुले जंगल रही तपशक्ति एत कठिन थिला से माने हिंस्र जीवजंतु आयत कर रखुले से माने आर्य ऋषि मानकर छात्र मानकर कौन क्षति करू नथिले। आमे आज से जंगल उपरे गोटे प्रबंध पढ़िया जहाँकि तार नाम है वनवाणी। वनवाणी वन अर्थ अरण्य बा जंगल वाणी अर्थ है कौन कहल वाणी माने वार्ता बा कथा अरण्यर वार्ता बा अरण्यर कथा। अच्छा आम विषय आरंभ पूर्व विषयर लेखकों नाम विषय किसी जानवा। लेखक कहले किए कहल पंडित उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। देखिए पिले ये पंडित गोपबंधु दास देखि विद्यालय में फटो पूजा करा जाए कोठी जन्मग्रहण करथिले कहल 1877 मसीहा अक्टोबर मास 9 तारिख रे पुरी जिला निकटवर्ती साक्षीपाड़ सुआंड ग्राम जन्मग्रहण करथिले। से सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले सत्यवादी पत्रिका एवं दैनिक समाजपत्र आमर संवादपत्र समाजर मध्य प्रतिष्ठाता थिले। आमर ये ओडिशा माटी में अनेक कार्यकारी से 1928 मसीह योधाम त्याग करथिले। अच्छा तुम मैंने पिले समस्ते तुम बहिर 26 पृष्ठा बाहर कर 26 पृष्ठा वनवाणी बाहर कल देख मु पढ़ुची तुम मैंने बही को लक्ष्य कर मु जो भी भाव में पढ़ुची तुम मैंने से भली पढ़ एवं घरे अभ्यास कर। देख अरण्य भारतीय सभ्यतार केन्द्र पाश्चात्य देशर प्रतिभाशाली व्यक्ति माने अधिकांश सहर में लालित पालित नहेले जीवनर कार्यक्षेत्र प्रधानतः सहर। पाश्चात्य सभ्यतार प्रभाव वर्तमान भारत जहाँ होना कहीं आबहमान काल भारतर महापुरुष माने अरण्य को आपनार साधना एवं सिद्धिर स्थान रूपे निरूपण करथिले। भारत जो समस्त तत्व प्राचीन काल पृथ्वी को आलोक देइथिला अद्यापि जहाँ भारतीय सभ्यतार मूलभित्ति रूपे विद्यमान से समस्तर आविर्भाव वन प्रदेश जो योगी ऋषि मानकर पवित्र स्मृति अद्यापि भारत प्राणी जातीय अहंकार एवं गौरव जन्माई थाए अरण्य ही से अधिष्ठान और साधनापीठ थिला। बाल्यावस्था भारतर संतान माने एहिठारे आर्य ऋषि मानकर शरण तले बसी शिक्षा लाभ करथिले। एमंत कि राजा महाराजा माने जीवनर शेष दशारे राज्य धन संपद परित्याग करी मुनिवन तरुछायर आश्रय नहीं जीवन को कृतार्थ मानुथिले। पिला माने ये जो प्रथम अनुच्छेद पढ़िली यही अनुच्छेद मानकर थिबा कठिन बा कष्ट शब्द गुड़िक को मु बोर्ड रे लिखि आनी तुम मैंने देख एवं निज निज खातार टिपि रख। देख प्रथम कौची पाश्चात्य पाश्चात्य है विदेश बा आम देशर पश्चिम दिगरे थिबा देश मान को कहुए पाश्चात्य। सभ्यता जीवन जातर उन्नति बा उत्कर्ष कहुए सभ्यता। प्रतिभाशाली असाधारण बुद्धि संपन्न जो मानकर प्रखर बुद्धि से प्रतिभाशाली बोली कहुए।
ଆବହମାନ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଯାହା ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆବହମାନ। ସାଧନା ତପସ୍ୟା ବା ଅଭ୍ୟାସ। ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉଟା ଇଷ୍ଟ ଲାଭ କଲେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ବା ସିଦ୍ଧି। ଅଦ୍ୟାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଚାଲି ଆସିଛି ସେଟା ଅଦ୍ୟାପି। ନିରୂପଣ କରିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଗୌରବ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଧିଷ୍ଠାନ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବା। ମୂଳ ଭିତ୍ତି ମୂଳଦୁଆ। କୃତାର୍ଥ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଇଥିବ ଘରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଅରଣ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର। ଆମ ଭାରତ ପୌରାଣିକ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆସିଅଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆମର ପୌରାଣିକ କାଳରେ ଆମେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ସହର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆମ ବିଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସହର ଲାଳିତ ପାଳିତ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା କୋଉଠି ସହର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆବହମାନ କାଳରୁ ଭାରତରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା ଅଦ୍ୟାପି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ସମସ୍ତର ଆବିର୍ଭାବ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଆମ ମନରେ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେଇ ଅରଣ୍ୟ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଅଦ୍ୟାପି ଭାରତ ପ୍ରାଣୀରେ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଥାଏ ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଆମର ଭାରତ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କାହା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ପବିତ୍ର ଅରଣ୍ୟରେ ରହି ସାଧନା କରି ଆମକୁ ଆମ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାକୁ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହିଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏନେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ପଢୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମରି ପରି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କୋଉଠି ବସିଥିଲେ ଯାଇକି କହିଲ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କୋଉଠି କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। এই চিত্রটি ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ପିଲେ ଇଏ ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିବା ପରେ ଗୃହକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ଏମନ୍ତକି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଣ୍ଡିମନ ତରୁଛାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ଖାଲି ପିଲାମାନେ ନୁହନ୍ତି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶେଷ ଦଶାରେ ବା ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କହିଲ ନିଜର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ବିଳାସ ସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି କୋଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟକୁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟର ତରୁଛାର ତଳେ ଆଶ୍ରୟରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଶେଷ ହେଲା। ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନତକ ତମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସକୁ କରିଥିବ ଆମେ ଦେଖିବା।
ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ତାହେଲେ ଶେଷ ହେଲା। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଠ